ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریف اور توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور جیبا ہے کہ جس نے اس دنیا کی تخلیق کی اور اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے جن اور انس کو پیدا کیا. عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے ہر قوم میں نبی کو مبعوث کیا بھیجا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب بھی نبی کا نام آئے تو مختصر درود پڑھنا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی کا نام سن کر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس شخص ہے. مومنوں کی شان ہوتی ہے کہ جب بھی نبی کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولتا ہے. جیسا کہ آپ سبھی کو پچھلے جمعہ کی ٹاپک کی اطلاع تھی اور معلوم تھا، جو نہیں آئے تھے میری ماں اور بہنیں اور بھائی وہ سن لیں کہ پچھلے جمعہ پردے کے تعلق سے کچھ بات ہوئی تھی اور اس کے بعد نکاح کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نکاح کے تعلق سے کچھ بات انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں رکھوں گا کہ نکاح کے مقاصد اور ایک جو اہم اور نصیحت لینے والی جو حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو امت کی نصیحت کے لیے جو یہ حدیث لائے ہیں 11 عورتوں کی کہانی، یہ خصوصاً عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی، لیکن خصوصاً عورتوں کے لیے. ایسا نہیں کہ صرف عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں، لیکن فوقیت دی گئی کہ عورتوں کے لیے. اور ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ اہم بات یعنی نکاح کے مقاصد کے تعلق سے اور 11 عورتوں کی کہانی کے تعلق سے قرآن حدیث کی روشنی میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. دیکھیے نکاح کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. جو اس کا ڈیفینیشن ہے جمع کے تعلق سے لیا گیا کہ عورت اور مرد کا ملاپ، اس کو نکاح کہا جاتا ہے. اور یہ جب جائز درست ہوگا جب اس کو شرعی جامہ پہنایا جائے گا تو یہ نکاح جائز کہلائے گا. اور جب شریعت سے ہٹ کر اس کو نکاح میں
माना जाए उसको तो वो निकाह नहीं कहलाता बल्कि बेहयाई कहलाती है। ये मुख्तसर है ताल्लुक निकाह के ताल्लुक से। अब इनका मकसद एक मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए, आइए कुरान मजीद इसके बारे में इरशाद फरमाता है। सूरह नूर आयत नंबर 32 यानी 32 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वअनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम अन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। सूरह नूर की आयत नंबर 32 अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद की आयत है ये, कि और तुम में से जो मर्द और औरत हों गैर शादीशुदा, तुम में से जो मर्द और औरत हों गैर शादीशुदा यानी निकाह नहीं किए हैं, उनका निकाह कर दो और अपने नेक बख्त गुलामों और लोंडियों का भी निकाह कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर ये फकीर होंगे, अन यकूनु फुक़रा, अगर ये फकीर होंगे यानी बहुत सारे वो तो बेचारे गरीब हैं, पैसा है उतना कि सिर्फ अपना खा सकते हैं, है ऐसा नहीं है कोई एकदम गरीब है, आज के दौर में ऐसा नहीं है, कुछ तो इंसान के पास रहता ही है कि खाना गुजर बसर कर सकता है वो। तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर निकाह करोगे तो युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तो अल्लाह अपने फजल से आपको गनी कर देगा, मालदार बना देगा। अब मालदार का मतलब यही नहीं लिया जाएगा कि आपको बिल्डिंगे और आपको जब तक पैसा नहीं दिया तो आप मालदार नहीं है। मालदार से मुराद नेक औरत अगर आपने इंतखाब किया तो आप मालदार हैं, आपसे बढ़कर कोई मालदार नहीं है। ये तो झूठी अफवाहें हैं कि जिसके पास पैसा है वही मालदार, जिसके पास परहेजगारी है, तकवा है, नेक औरत है, वो सबसे बड़ा मालदार आदमी, सबसे बड़ा मालदार। तो अल्लाह ताला इस एक चीज तो यहाँ पर और गौर करने की बात है, काबिल गौर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर सरपरस्त को हुक्म दिया है कि अपने बच्चियों का निकाह कर दे, अपने बच्चियों का निकाह कर दे। पता ये चला बगैर सरपरस्त के निकाह नहीं होता, बगैर वली के, बगैर सरपरस्त के निकाह नहीं होता। यहाँ पे हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन सरपरस्तों को दे रहा है कि अपने बच्चों को गुलामों को लोंडियों को इनका निकाह कर दो। ये आप इस बात पर गौर करें कि आज माशरे के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर सरपरस्त के इजाजत के भाग कर शादी कर लेते हैं। क्या वो निकाह होगा कि नहीं होगा? ये हदीस शरीफ के ताल्लुक से क्या कहती है? इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस के अंदर बोले है, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को अपने हदीस के अंदर लाए, और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपने हदीस के अंदर ले आए, और इब्ने माजा के अंदर भी हदीस मौजूद है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही करार देते हैं कि जो कोई बगैर सरपरस्त की इजाजत के निकाह कर लेता है फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। एक दफा कह देते तब भी मानना है, 3 दफा कहने की बात यह कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है वो निकाह बातिल है, वो निकाह ही नहीं है, वो बल्कि बेहया या बेगैरती है जो बगैर सरपरस्त की इजाजत के हो। वो निकाह ही नहीं है, बेगैरती है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 लोगों की मदद करता है, ये उसके ऊपर हक है 3 लोगों की मदद करना। आइए अहमद और तिरमिज़ी और नसाई के हवाले से ये हदीस रख रहा हूँ, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीह जामे के अंदर हदीस नंबर 3050 के अंदर ये हदीस को नकल किया। वो क्या है हदीस कि सलासुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह वल मकातिबु अल्लज़ी युरीदुल अज़ाअ वन नाकिहु अल्लज़ी युरीदुल अता। इसका तर्जुमा क्या है कि 3 आदमी की मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर हक है, तो 3 आदमी की मदद करता ही करता है। अल-मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जो जद्दोजहद करे, मेहनत करे, मशक्कत करे, जिहाद करे। जिहाद का मतलब वो नहीं जैसा आजकल लोग लेते, वो जिहाद नहीं, वो तो जाहिलाना हरकत है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक
نہیں ہے. اصل جہاد اپنے نفس سے ہوتا ہے. اصل جہاد ہم اپنے ہاتھ اور پیر سے جہاد کر سکتے ہیں کہ کسی کو برا اس کے ساتھ نہ کرے, کسی کا زمین نہ ہڑپے. اس زبان سے ہم جہاد کر سکتے ہیں. کسی کو ہم ایسی بات نہ کہے کہ مر جانے کے بعد بھی وہ اس کی زبان سے نکلے اچھا ہوا مر گیا. کم سے کم ایسے چھوڑ کے جاؤ, ماحول بنا کر تمہارے حق میں دعا کرے کوئی کہ بہت اچھے لوگ تھے, بہت اچھا تھا, بہت اچھی عورت تھی, بڑی نیک عورت تھی. ایسا کر کے جاؤ. ایسا نہیں کہ تمہارے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ بھی پھیلاتے ہوئے شرمائے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ کے نیک بندے بھی ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں ان کے لیے, لیکن جس کو تکلیف پہنچ دیا اس نے اپنے ہاتھ سے, پیر سے, زبان سے, وہ کیا دعا کرے گا؟ کس نیت سے کرے گا؟ اس کو تکلیف ملی ہے. تو ایسا کر کے مت جاؤ. تو اللہ رب العالمین کے تعالی مجاہدوں کی سبیل, اللہ کے راہ میں جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. والمکاتب الذی یرید الاداء, اور غلام جو مکاتب سے یعنی کچھ لے لے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس کو ادا کرنا, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. قرض کے طور پہ کوئی چیز لے لی, اب نیت ہے ادا کرنا, تو اللہ مدد بھی کرے گا تمہیں. ادا کرنے کے لیے راستے بھی ہموار کرے گا, وہ تمہیں راستہ بھی دکھائے گا, مدد کر رہا ہے اللہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والناکح الذی یرید العفاف, اور نکاح کر لینے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. نیک عورت کا انتخاب کرنا, اپنے نکاح میں لانا, نکاح کرنے سے اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے. آج دیکھ لیجیے, کبھی کبھی انسان ایسا تنگ دست ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف اپنے کھانے بھر کا ہوتا ہے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کا اسی حساب سے رزق بھی بڑھنے شروع ہو جاتا ہے, رزق بھی بڑھنے لگتا ہے اس کا. یہ کیا ہے؟ یہ مدد ہو رہی ہے, اللہ رب العالمین مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 لوگوں کی مدد اللہ رب العالمین کرتا ہے. اور نکاح سے بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں کہ ابھی تو ہم پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں, ابھی ہم انجینئرنگ کر لے, پلا کر لے, پلا کر لے, پلا کر لے. اور والدین بھی کہتے ابھی بچہ ہے, ابھی کہاں, ابھی اس کو اپنا کریئر دیکھنے دو. نہیں, اور میں آپ کو سورہ رعد کی آیت نمبر 38 سے یہ بات بتلاؤں کہ نکاح کی اہمیت انبیاء اور نبیوں کی نظر میں کیا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیج چکے اور سب کو بچوں والا, بیوی والا بنایا ہے. پتہ یہ چلا نبی نکاح کرتے تھے, یہ انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا. اب اس کی تفسیر اگر دیکھیں گے تو بہت جامع تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر لکھے. تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 327 کے اندر انہوں نے 2 مسئلہ اس سے نکالا. ایک مسئلہ یہ تفسیر نکالی اس کی کہ لوگ یعنی یہود و نصارا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی حالت میں دیکھا, نکاح کی حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ کیسا نبی ہے, نکاح کر رہا ہے, یہ کیسا نبی ہے, اس کو تو ذمہ داری نبھانی چاہیے, اس کو تو لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیسا نبی ہے نکاح کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے واضح کر دیا کہ ہم نے ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء رسول کو بھیجا اور سب کو بیوی بچے والا بنایا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی بچے والے ہو گئے تو کون سا برا تھا. یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اور دوسرا جو مسئلہ خاص کیا وہ یہ ہے کہ نکاح کی ترغیب بھی اس کے اندر ہے کہ سنت رسول ہے, اس سے منہ موڑ لینا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت سے منہ موڑ لینا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتا ہے مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. مومن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جو رسول کی سنت سے منہ موڑ رہا ہے تو مسلمان مومن نہیں ہوتا ہے. نکاح ایک ایسا چیز ہے کہ نکاح کرنے سے کے بعد انسان کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے, آدھا اسلام اس کا مکمل ہو جاتا ہے, آدھے دین میں آ جاتا ہے وہ نکاح کر لینے سے. جیسا کہ الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 1916 کے اندر ارشاد فرمایا, اس حدیث کو نقل کیا, کیا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترغیب الترہیب کی کتاب کے جلد صفحہ نمبر 1916 کے اندر نقل کیا. کیا چیز کہ نکاح کے بعد انسان کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، فلیتق اللہ، پھر نصف باقی دین کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ انسان اگر نکاح کر لیا تو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا ہے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آگے، یعنی اسی پیروی میں تھوڑا اسلام کے اندر اور اچھے سے داخل ہو گیا. ابھی آدھا داخل ہو گیا اور آدھے کے لیے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہیں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے. کہ ابھی ہم نکاح کر کے آدھے دین میں آئے ہیں، پھر ہم کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ ہم پھر دین سے نکل جائیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی اس کے 4 چیزوں پر ہے. خوش نصیبی ہے انسانوں کے لیے 4 چیزوں کی، تو غور سے سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 4 من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی حدیث الترغیب والترہیب کے اندر صفحہ نمبر 1914 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیز ایک شخص کے لیے خوش نصیبی کی علامت. 4 چیز کو غور سے سننا. پہلی چیز المرأة الصالحہ، نیک عورت کا انتخاب کرنا. دیندار عورت کو دیکھنا، یعنی دیندار عورت سے شادی کر لینا، یہ خوش نصیبی ہے. ابھی اس کو بتا کر اس کی تفسیر میں لاؤں گا انشاءاللہ. تو پہلی چیز یہ ہو گئی والمسکن الواسع، اور مسکن کا مطلب ہوتا ہے گھر کسادہ ہونا، اچھا گھر ہونا، بڑا گھر ہونا. ٹھیک ہے، یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے. والجار الصالح، اور اچھا پڑوسی ہونا، پڑوسی بھی اچھا مل گیا تو یہ اور اچھی بات ہو گئی. والمرکب الہنیء، اور اچھی سواری. اچھا سواری بھی مسلمانوں کے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے. اب یہ 4 چیز پہ غور کرتے ہیں. المرأۃ الصالحہ، صالح عورت کیوں کہا اللہ رب العالمین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ صالح عورت کا انتخاب کرو؟ اس لیے کہ جب صالح عورت رہے گی تو اس کو دین کے بارے میں اچھے معلومات ہوں گے، دین کے بارے میں اچھی جانکاری ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا اس کے دل میں، اللہ کا ڈر ہوگا، اور اس سے جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف میں ہی پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ماں اگر دیندار ہے تو بچوں کی پرورش دین کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے. کیوں؟ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کل رب العالمین ہم سے پوچھے گا تجھے میں نے 10 11 11 14 14 12 12 1 1 2 2 اولاد دیے تھے، تم ان اولادوں کو کہاں پر لگایا، کس لائن پر لگایا؟ اگر نیک عورت ہوگی تو بچوں کو صالح بنانے کی کوشش کرے گی، اور اگر آپ بد عورت لائیں گے تو ہر گھر کا جو ماحول ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر بچا ہو، ورنہ آئے دن اکھاڑا گھر میں موجود ہے، سب جھیل رہے ہیں. تو نیک عورت دینداری کی نشانی ہوتی ہے. اس کے بعد اچھا گھر، بڑا گھر ہونا، یہ بھی دینداری کی نشانی ہے کہ کم سے کم چلو اس کے پاس بڑا گھر ہے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا گھر دیا ہے. شکریہ ادا کرے کہ تاکہ جب اس کے گھر مہمان وغیرہ آئیں تو اس کی مہمان نوازی اچھے سے کر سکے، اس کو سونے کے لیے جگہ دے سکے. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہو گیا. تیسری چیز اچھا پڑوسی سے بہت اچھا اثر ملتا ہے اگر پڑوسی اچھا ہو تو، اور اگر بد پڑوسی ہے تو ماحول کا اثر گھرانے یعنی دیندار گھرانے کے اندر بھی پڑتا ہے، بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے، کیونکہ پڑوسی اس کا برا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بچے ہوئے کب تک بچے کو پکڑ کر رکھیں گے، پڑوسی کیا جا رہا آ رہا ملنا ہے جلنا ہے، تو اس کی صحبت اگر برا پڑوسی ہے تو اس کی صحبت میں آتے وہ بھی برا بن جاتا. یہ اچھا پڑوسی دیکھنا یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ جب ہم کہیں گھر لے تو یہ بھی جانچ پرکھ لے کہ یہاں کون کون رہ رہا، اچھا پڑوسی ہے کہ نہیں ہے، کیسا اس کا کردار ہے، اس سب کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنا چاہیے جب ہم کہیں زمین یا گھر لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھی سواری سے مراد کیا ہے کہ آج آدمی کے پاس ایسے بھی ہے کہ سائیکل ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، تو اب چل رہا ہے، چلتے چلتے بند ہو گیا، پتا چلا جمعہ پڑھنے جانا ہے، راستے میں بند پڑی ہے،
تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، اس کے پاس اچھا سواری ہو، تاکہ وقت مقررہ پر وہ پہنچ جائے اس جگہ پر، جیسے نماز کے لیے آ رہا ہے، جمعہ کے لیے آ رہا ہے، یا کسی اور نیک کام کے لیے جا رہا ہے، تو اچھی سواری اس کی علامت، خوش نصیبی کی علامت ہے، اس کے ساتھ وہ سفر آرام سے طے کرے گا. ٹھیک ہے، یہ خوش نصیبی. اب اسی کا بد نصیبی اپوزٹ کر لیجیے، بوڑھے عورت اور مختصر چھوٹا سا گھر، اسی طریقے سے برا پڑوسی، اسی طریقے سے خراب سواری، اپوزٹ اسی کا کر لیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صالح عورت کو تلاشو تو نیک عورت کی نشانی صحیح الجامع کے حدیث نمبر 270 کے اندر اور صحیحہ کے حدیث نمبر 1022 کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کیے. کیا کہتے ہیں کہ اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه اذا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص شادی کا پیغام لے کر آئے جس کے تم دینداری سے مطمئن ہو، جس کے کردار سے تم خوش ہو، دینداری سے مطمئن ہو، تو فوراً شادی کر دو، ورنہ زمین میں فساد و فتنہ پھیلنے سے روک نہیں سکو گے. فساد فتنے سے مطلب کیا ہے کہ بچے کو بھی تالے ہیں، ابھی پڑھ لے تب شادی کرے، ابھی اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے، ذمہ داری لے تب شادی کرے گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر فقیر ہوں گے اتنا تو ہونا چاہیے کہ جو کھائے اپنے بیوی کو بھی کھلا سکے، جو پہنے اپنے بیوی کو پہنا سکے. اگر اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مدد کرے گا شادی کے بعد. تو دینداری رشتہ آ جائے، بھلے ہی ہمارے نسب کا نہیں ہے، ہمارے حسب سے نہیں مل رہا ہے، بھلے ہی ہمارے ذات برادری سے نہیں مل رہا ہے، لیکن اگر دیندار ہے تو فوراً شادی کر لینا ایک مومن کی علامت ہوتی ہے سنت پر عمل کرنے کا. یہ سنت پر عمل کرنے کی مومن کی علامت ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کتنا پیسے والا ہے، بینک بیلنس، گاڑی بلڈنگ ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے. دیندار ہے، دیندار آدمی کو دیکھ کر اس کی شادی کر لینا چاہیے. اب ہر انسان اپنے من کے مطابق چلے گا تو وہ اتنا یاد رکھ لے کہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کو اس اونٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتا ہے، اس کا سیرا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مالک جدھر بولتا ہے اونٹ ادھر ہی چلتا ہے. مالک جدھر بولتا ہے اٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کو بولا تو اٹھ بیٹھ گیا، کھڑے ہونے بولا تو کھڑا ہو گیا. یہ اونٹ سے مثال لی گئی ہے مسلمان کی، کہ مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے زندگی کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، زندگی کے مسائل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے. دراصل حقیقت میں وہی حق کہلانے کا حق رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. جہاں پر اللہ رسول کی بات آ جائے گی ہم اپنے نفس کی بات نہیں مانیں گے، اپنے خاندان، اپنے بڑے کے، اپنے بھلے کی، وہ ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہو. ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ رب العالمین ہم سے ناراض رہو. بیوی بچے گھر والے احباب پڑوسی خاندان رشتے دار ناراض ہو رہے، ہو جائے. یہ آپ کے خبر میں نہیں دیکھنے والے، یہ آپ آ کے خبر میں بیٹھ کے حساب کتاب آپ کا نہیں دیں گے. آپ کا اپنا عمل خود کام آئے گا کہ زندگی میں جو آپ کو اللہ رب العالمین نے زندگی دیا تھا اس کو کہاں پہ خرچ کیا. یہ کوئی نہیں آئیں گے. یہ جتنے بھی ہمدردی دکھا رہے ہیں، جتنے بھی، سب یہی رہ جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا تو صرف آپ کا عمل جائے گا کہ آپ نے عمل کیسا کیا ہے. تو یہ ہم سبھی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نیک رشتہ آ رہا ہے تو فوراً شادی کر دو. اب اور شادی کے انتخاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کس طریقے سے کون سی عورت سے شادی کرنا اور کس پر فوقیت دی ہے. آئیے بخاری مسلم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح الامرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عورت سے 4 چیزوں کے بنا پر شادی کرو، 4 چیزوں کے بنا پر. لمالها، اس کے مال، ولحسبها، حسب و نسب، ولجمالها، اس کی خوبصورتی، ولدینها، اس کی دینداری، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو فوقیت دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا ہے کہ اگر دینداری کو فوقیت نہیں دو گے تمہارے ہاتھ مٹی میں سن جائے. دین کو فوقیت دینا ہے، دیندار عورت کا انتخاب کرنا ہے. اب اگر ہم صرف خوبصورتی کے پیچھے بھاگے، یا ہم صرف مال کے پیچھے بھاگے، یا ہم صرف اپنے ذات برادری کے پیچھے بھاگے، تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے یہ. اب جو مخالفت کرتا ہے، اگر آپ پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو تو کبھی معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، آپ کو ملے گا
जहां पर दीनदार औरत नहीं है वहां घराने के अंदर अखाड़ा मचा हुआ है, आए दिन नखरा, आए दिन झगड़ा, आए दिन फसाद। क्योंकि दीनदार कहने को तो है, मुसलमान है, लेकिन दीनदारी झलक नहीं रही है, अमल के मैदान में नहीं है। तो वो दीनदार नहीं, वो दीनदार जो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो कहे उस पर अमल करे, जो कहे उस पर अमल करे, वो दीनदार है। तो हमें अपने घर के माहौल के हिसाब से दीनदारी को ढालना चाहिए कि हम अपने घर में किस तरीके से सलाह कर सकते हैं, उनका नेचर परख कर उनके हिसाब से दीन को फैलाए हिकमत के तरीके से। तो जब नेक औरत रहेगी तो घरों में दावत तबलीग आम होगा, घरों में पता चलेगा कि हाँ कुरान हदीस क्या चीज है, इस्लाम क्या है, रसूल किस लिए है, बच्चों को इसके बारे में इल्म होगा। क्यों? क्योंकि दीनदार औरत का इंतखाब किया है। और एक हदीस है कि नेक औरत की निशानी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 1664 के अंदर, अला उखबिरुकुम बिखैरी मा यकूनु अलमरतु स्वालिहा इदा नज़रा इलैहा तसर्रतहु व इदा ग़ाबा अन्हुमा हफिज़तहु व इदा अमरहा अताअतहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बेहतरीन खजाने के बारे में ना बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं तुम्हें बेहतरीन खजाना जानते हैं ना, दौलत, सबसे बेहतरीन दौलत क्या है? बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपया पड़ा, वो बेहतरीन दौलत है? नहीं, वो बेहतरीन दौलत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सबसे बेहतरीन दौलत, बेहतरीन खजाना क्या है? अलमरअतु स्वालिहा, औरत, नेक औरत सबसे बेहतरीन खजाना है, बेहतरीन दौलत है नेक औरत। उसके बाद जब उसका खाविद उसको देखता है तो खुश हो जाता है, खुशी मुशर्रत करता है। क्यों? क्योंकि अपने खाविद के लिए ही वो सब कुछ करती है, तो खाविद उसको देखकर खुश हो जाता है। तो ये दीनदार औरत की पहचान है, दीनदार औरत की पहचान है। और जब उसका खाविद किसी बात का हुक्म देता है तो वो उस पर अमल करती है। ये दीनदार है, दीनदारी औरत का, दीनदार औरत की ये पहचान है। ये कुछ अहम बातें जो कुरान हदीस के रोशनी में मैंने आपके सामने रखा, जो निकाह के मकासद में से एक नौजवान को निकाह में देर नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है जब वो निकाह नहीं करेगा तो उसके अंदर की फितरत जो है वो जागेगी, वो गलत काम करने पर आमादा होगा। गलती उसकी भी है, गलती उसके घर वालों की भी है कि अपने बच्चे के ऊपर नजर नहीं दौड़ा रहे कि हाँ वो शादी के लायक हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसका भी बवाल उसके घर वालों को भी पड़ेगा। इसलिए अगर बच्चा इतना हो, उसकी इस्तिताअत हो कि खा सकता है, खिला सकता है, शादी कर देना चाहिए। अल्लाह ताला का यक़ूलु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर फकीर भी हो गए तो अल्लाह ताला अपने फजल से गनी कर देगा। तो ये शादी के ताल्लुक से कुछ नसीहतें, कुछ मकासद थे जो हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। और जब भी हम अपने बच्चे और बच्चियों के निकाह तलाशे, निकाह करने के बारे में सोचे, तो दीनदार औरत, और औरत भी ये चाहती है कि हमारा शोहर जो बने वो भी दीनदार शोहर हो। तो दोनों को एक दूसरे को समझ कर करना है। और अपने बच्ची के लिए इस तरीके से आप रिश्ता तलाश में हो कि हम अपने बच्ची को नेक शोहर उसको दे सके, नेक दीनदार आदमी मिल जाए। तो ये भी सोचो, किसी बच्ची को तुम ला रहे हो तो वो भी चाहेगा कि हमारी बच्ची जहाँ जा रही है उसकी सास कैसी है, उसके ससुर कैसे है, उसका देवर कैसा है, उसका घराना कैसा है। वो भी अगला सोचेगा यही कि अगर घराना दीनदार है तो हम अपनी बेटी की शादी करें, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। क्यों? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बोला है कि दीनदार रिश्ता तलाश करो, दीनदारी रिश्ता। तो ये निकाह के ताल्लुक से कुछ बातें थी। अब जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात का मसला है, इंशाअल्लाह उसे अगले जुमा में आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर एक मैं जो आपके सामने कल पिछले जुमा बात कही थी 11 औरतों की कहानी के ताल्लुक से, तो आज कुछ भाइयों के साथ साथ उसको थोड़ा बता दे। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ मुख्तसर वक्त में कि आपके सामने इन 11 औरतों का नक्शा खींचूं, और अगर वक्त ज्यादा हो जाए तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करे, क्योंकि खुतबा मुख्तसर ही करना ये सुन्नत है, और इसी सुन्नत पर हमें अमल करने की भी तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दे। आइए, ये जो 11 औरतों की कहानी है, ये सिर्फ कहानी आज की कहानी की तरह नहीं है कि सिर्फ आज के माँ बाप अपने बच्चियों को कहानी सुना देते हैं। कुछ झूठ के ऊपर मबनी होता है, कुछ सच के ऊपर भी
अब नहीं होता है। तो वो कहानी नहीं है, कहानी वो है जिससे इबरत हासिल किया जाए। कहानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुनी है वो नसीहत के लिए सुनी, और सुनाया कौन? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने सही बुखारी के अंदर उम्मत की इस्लाह के लिए ये चैप्टर पूरा लेकर आए, 11 औरतों की कहानी। ये चैप्टर पूरा लेकर आए किताबुल निकाह के अंदर। 11 औरतें, वो 11 औरतें कुछ सोचते होंगे नबी की बीवियां होंगी, कुछ सोचते होंगे कि हाँ वही हो सकता है या कुछ और। बहरहाल मैं आपकी गलत फहमी को क्लियर कर दूं, ये 11 औरतें बनी इसराइल का मामला है। ये 11 औरतें बनी इसराइल लोगों का मामला है। ये कहानी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती है। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन होते हैं, पूरे माशरे, पूरे अपने सोसाइटी, अपने एरिया को, मक्का मदीना को लेकर गमगीन रहते हैं कि कब ये हिदायत लाएंगे, कब ये आएंगे हिदायत लेने वाले, कब ये मुसलमान हो जाएंगे। आप का ये गमगीन होने का नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वें पारा में खींचा। ए नबी, आप क्या इनके पीछे अपने आप को हलाक कर देंगे? ये ईमान लाने वाले में से नहीं है, क्या हलाक कर देंगे? ये नबी अपने गमगीन होने के बाद घर में तशरीफ लाते हैं और आपकी चहेती बीवी 11 औरतों की कहानी सुना रही। एक चीज यहाँ पर गौर फिक्र का, आज दिन भर आदमी मेहनत करके आता है, अगर औरत बैठ जाए कुछ बात करने के लिए तो फौरन सिनक जाएगा, फौरन गुस्सा जाएगा। थके मंदे आया हूँ, शुरू हो गई हिस्ट्री लेके, खुला की हिस्ट्री लेके शुरू हो गई। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक कैसे अदा कर रहे अपने बीवियों का, कि आपके सामने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहानी सुनाती है कि 11 औरतों की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगौर सुनते हैं। पहले औरत क्या कहती है? 11 औरतों का मजमा था, उनमें से सबने कहा, सबने अपने अपने खाविंद का असली यानी असली जो बीत रहा है उस बात का तज़किरा करे, जो बीत रही है जिंदगी में, असली, बगैर झूठ बोले। अब ये सबसे बड़ा झूठ ये भी है कि औरतें इकट्ठा हो और खामोश रहे। ये सबसे बड़ा झूठ है माशरे के अंदर कि औरतें 4 इकट्ठा हो और खामोश रहे। हो ही नहीं सकता है, कोई कलम नहीं लिखा कि खामोश रहे, कोई कलम हिम्मत नहीं किया कि 4 औरत एक जगह जमा हो और खामोश रहे, किसी कलम ने हिम्मत नहीं किया लिखने की। जाहिर सी बात है, 4 औरत बैठी, उनकी बहू उनके साथ, इनके साथ, हमारा घर, हमारा पड़ोसी, फला जिनका, हमारे खाविन उनके खाविन, यही। इसके अलावा अल्लाह माशाअल्लाह कोई भी हो अल्लाह के बंदी जो दीन की बात करता हो, वरना बस हमारी बहू ऐसी, हमारी सास ऐसी, हम ऐसा, हम वो ऐसा, फुला ऐसी, फुला ऐसा, इसी में वक्त गुजर जाता। तो यही बात यहाँ पर है। 11 औरतों की कहानी सुनाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा आयशा। तो पहली औरत क्या कहती है कि मेरे खाविंद की मिसाल तो उस ऊंट की तरह है, जो पतला दुबला ऊंट है, जिसको बहुत ही मेहनत मशक्कत से पहाड़ पर ले जाया जाए। अब ऊपर चढ़ भी जाए तो उतरने के बारे में भी सोचता है कैसे उतरे हम। यानी इतना वो बखील, इतना कंजूस है कि सारी कंजूसी उसके अंदर भरी हुई, सारी कंजूस, 1 रुपया साथ तक के लेता है। बहुत सारे हमारे दोस्त थे, वो बताते हैं कि हमारे पड़ोसी था, उसकी जून की तपिश गर्मी, रोजे का मौसम, अपनी बीवी को 1 रुपया नहीं देता कि कम से कम बर्फ नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं देता। इतना बड़ा बखील, इतना बड़ा कंजूस था। तो वो बताती है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि देख, एक औरत ने कहा कि हमारे शौहर की मिसाल उस पतले दुबले ऊंट की तरह है, जो चढ़ तो जाए किसी तरीके से, हाँफते हाँफते ऊपर चला जाए, लेकिन अब वहां सोते उतरे कैसे। वही मिसाल है कि बखील है, कंजूस है। तो आइए इस पर एक हदीस भी देखते हैं कि सहाबा कराम में से एक सहाबी रसूल आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूलुल्लाह, हमारे पास 1 दिनार है, उसका क्या करूं? अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद में दे दो, मदरसे में दे दो, ऐसा नहीं कहा। कहा कि ये पैसा अपने बीवी को दे दो। फिर कहा 1 दिनार और है, कहा अपने बच्चे को दे दो। फिर कहा 1 दिनार और है, कहा अपने घर में जिसको चाहो दे दो। फिर कहा 1 दिनार और है, कहा अब आपका मन जहां चाहो खर्च कर दो। पहली बात, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने बीवी को दे दो, दूसरा अपने बच्चे को दे दो, तीसरा अपने घर वालों को दे दो, चौथा जहां समझो मुनासिब वहां खर्च कर दो। ये साहबे रसूल है। सबसे बेहतरीन सदका जो होता है अपने अहलो अयाल के अंदर सर्व करना हो, सबसे बेहतरीन सदका। तो ये पहली औरत की जो मिसाल दी अपने शोहर की कि ऐसा सा मेरा शोहर है। इसी तरीके से दूसरी औरत कहती है कि मेरे शोहर के अंदर इतने ऐब हैं, इतने ऐब हैं कि दुनिया की जितनी भी ऐब हो हमारे शोहर के अंदर मिलेगी। अगर मैं कुछ कह दूं तो फौरन तलाक,
मुंह पे रखा हुआ है तलाक, फौरन तलाक। अगर कुछ देखो, पहली औरत भी अपने शोहर की हिस्ट्री सही से ही बताई, छुपाया नहीं। दूसरी ने भी अपने शोहर की हिस्ट्री बता दी, क्या मेरा शोहर तो ऐसा है कि जितना भी ऐब कहा जाए उसके अंदर कम नहीं है, बहुत सारे ऐब, बहुत बुराइयों के ऐब है उसके अंदर, ठीक है। और अगर मैं कुछ बोल दूं तो फौरन तलाक दे दे। इसके ऊपर एक हदीस आपके सामने रखता हूँ कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास एक औरत आती है और कहती है, ए उमर हमारा तलाक करवा दो, हमारा तलाक करवा दो। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इस औरत को बदबूदार कमरे में बंद कर दो, बदबूदार कमरे में बंद कर दो। जब उस औरत को बदबूदार कमरे में बंद कर दिए, 3 दिन बने, 3 दिन के बाद निकले। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पूछते हैं, क्या बात है? कहा, ए उमर, मुझे अपनी शादी के पूरे दिन ऐसे नहीं मिले जो 3 दिन इसमें मिले। इतनी आरामदायक जिंदगी गुजरी हमारी जिंदगी, इतना पक गई थी अपने शोहर को। पता ये चला कि 3 दिन इतनी बदबूदार कमरे में वो बर्दाश्त कर ली कि उससे तो अच्छा यही है, कम से कम उससे तो अच्छा है। तो ये नसीहत के लिए है कि हम सबको इस बात पर गौर करें, किसी की बेटी लाए हो अपने घर के अंदर तो अपनी बेटी की तरह उसको डील करो। अगर किसी की बेटी आपकी बीवी बन रही है तो उसको उसका हक अच्छे अंदाज से दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और इंशाअल्लाह अगले जुमा में इसी ताल्लुक से 11 औरतों के ताल्लुक से आपके सामने बात रखने की कोशिश करूंगा। तो ये दूसरा मिसाल मैंने आपके सामने, और 11 औरतों के ताल्लुक से दूसरी मिसाल मैंने रखा। इंशाअल्लाह अगले जुमा में इसके आगे से और तफसील इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन व रऊफुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।